Hello. Good evening, everyone. Welcome to another OET Speaking Speculation Live. This is me, Richa Caroline, joining from Nidus Academy. So I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So yes, welcome back to another Speaking Speculation Live segment. So this is another Tuesday and I'm here to discuss a very recent exam pattern. Okay, no, I'm not saying it's the exact same card. It's a pattern we are going to discuss. What I do is I talk to the students who attend the exam or appear for the exam, and after the test they give us a call and give an idea about what the card was and the task types and how the tasks were, the context and everything. So based on that we can design a card so we can teach our next batch of students to make them familiar with the concept of what are the exam context that they can expect, what type of tasks they can expect and things like that. Okay, so that's what I do with this Speaking Speculation Live as well. So on Tuesdays and Wednesdays I come forward with the recent exam model cards to discuss it with you so that you can get an idea about, okay, these are the types of cards that I get to do for the examination. The context could be like this, the number of tasks could be like this, the common type of tasks are these, and the length of the card or the bracket information or the type of the patient, and all this information can be beneficial for you when you actually go for the examination. So it is very important that you actually practice with a lot of exam model cards to make sure that you are understanding and following the concept well. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, and if you don't know much about it, you might not be that confident. Okay, so ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാം കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർഡിൽ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, എക്സാമിന് ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത വാക്കുകളും കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് പാനിക് ആവാനും ഇതെന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രാക്ടീസ് കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, അതും എക്സാം കാർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ടുഡേ ആസ് വെൽ. സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് all of you. Yes, Ramya, good evening. I hope you are doing good. Now, so today we are going to discuss a context where the setting is a local clinic and നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ അടുത്താണ്. We are talking to the parent of a 7-year-old girl, and this girl has not been keeping really well for the past couple of days. So the parent is actually concerned and worried about the child, and he is concerned and asking queries like, okay, what should I be doing next with my child and all. So this is the concept that we have. Dealing with the bystander context, especially a concerned parent, father or mother, whoever that be, these types of cards can be little bit difficult because ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും വേണ്ടുന്നത് റീഅഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, you need to be thinking about what is the exact requirement of this particular patient, like what do you have to do for the patient, or what is the reason for the visit of the patient. Okay, there can be a particular reason, maybe an illness or a condition the patient is having and the patient has come for the treatment for that, but besides that, okay, or apart from that particular point, it is important that you try to understand എന്താണ് ഇവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് റീഅഷ്യൂറൻസ് ആണോ അതോ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതിയോ അവർക്ക്, അതോ അവർക്ക് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ആണോ വേണ്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ്, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ സർട്ടൻ റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ അക്നോളജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വാങ്ങാൻ വന്ന പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അബ്സേർഡ് അല്ലേ. അവിടെ ഒരു ലോജിക് ഇല്ല, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയേണ്ടത്
പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ സർട്ടൻലി ഗിവ് യു ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ യു നീഡ് ടു നോ. ഇതാണ് നമ്മളവിടെ പറയേണ്ട പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള റെസ്പോൺസുകൾ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അറിയണം. പേഷ്യൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ടുഡേസ് കാർഡ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഐ ക്യാൻ സീ സം ഓഫ് യു ആർ ദെയർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ ഓരോ ടാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എനി സെൻറ്റൻസസ് ഓർ എനി എക്സ്പാൻഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടാസ്ക്, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് യു ദ കറക്ഷൻസ് ഹിയർ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദർ ആർ എനി. അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ്, തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല, അതൊരു appropriately useful statement ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് കാണുന്നവർക്കും അത് പഠിക്കാം, ഓ അതിങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ഓഫ് യുവർ ടൈം. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടുഡേസ് ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ഐ ഷെയർ ദ കാർഡ്. അപ്പോൾ കാർഡ് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പം വിസിബിൾ അല്ല. സോ ഒരു 1 2 3 4th ടാസ്കിൻ്റെ പകുതിയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ സർട്ടൺ ഒരു മേ ബി ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും what I'll do is I will scroll it up. Okay, ഞാൻ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so out to the screen, you can have a look at the card right now.
Excellent. So I hope you have gone through the card very specifically to understand each points one by one, got an idea, and you developed a story in your mind. Okay, always remember this. എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റക്കായി പോവാം, നിന്ന് പോവാം, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രേക്കായി പോവാം. ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അവിടെ സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇതല്ലല്ലോ അതായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ ഒരു അവിയൽ പരുവം എന്നൊക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിലായി പോകും. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് have a clear-cut picture in your mind. So what you need to do is, when you are preparing the card, it is super significant that you prepare a layout. Okay, so first ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കാം അവർ തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറയും, ഇങ്ങനത്തെ അല്ല മറ്റ് റെസ്പോൺസാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ. കാരണം നിങ്ങൾ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് രണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കാം വരാം അല്ലേ. ഒന്നെങ്കിൽ കാർഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനറലായിട്ട് അങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയാം. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു നീഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ഓക്കെ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഈ ടാസ്കിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഈ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയോ. പിന്നീട് വരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നീട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പ്രോപ്പർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാമർ വരുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് OET സ്പീക്കിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കാണാം, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കോർ ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 6 മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ വേണം, 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ലാംഗ്വേജിൽ അതിഗംഭീരമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമറിൻ്റെ യൂസേജിലൊന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരുത്താതെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 6 out of 6 ആണ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസിൽ കിട്ടുക. അതേ ആൾ തന്നെ 1-2 മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുത്തി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു പോയി എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ സ്കോർ 5 ആവും. പക്ഷേ അവരെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി, ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് എറേഴ്സ് വന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മീനിങ് മാറിയില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷേ മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് ഒരു 4 മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടെൻസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നടക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ടെൻസിൽ പറയുക, നാളത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോഴോ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷമുള്ള റിക്കവറിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇപ്പോൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്സ് പ്ലൂറലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ മെഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മീനിങ് അവിടെ കൺവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനൊരു എസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറിപ്പോവാതിരുന്നാൽ മതി. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് 4 മാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പേഴ്സണലി ടെൽ യു, ഐ ലേൺ ഫ്രം മൈ മിസ്റ്റേക്സ്. ഞാൻ ഒത്തിരി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, അതിൻ്റെ കൂടെ അതല്ല കേട്ടോ ഇതാ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കുക. പിന്നീട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക, ഓ ഇല്ലല്ലോ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാണല്ലോ, ഇതിവിടെ ഇതാണല്ലോ പറയേണ്ടത്
എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരാളിപ്പോൾ പറയാം, അപ്പോൾ ഡെസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് എന്നാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനും പണ്ടൊക്കെ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരും വെർബിൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡസ് ഇറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന വെർബാണ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എസ് വേണമല്ലോ എന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡസ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ വെർബിന് എസ് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം. ഡസ് ആണെങ്കിൽ എസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഗുഡ് ആണ്, ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിരുന്ന് പറയും ഡസിൻ്റെ കൂടെ എസ് വേണ്ട കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് മീ ദാറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ തെറ്റും എന്നുള്ള പേടിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ആക്സെൻറ്റഡ് ആണ്, അയാൾക്ക് നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് oh yeah I'm here to talk about my 7-year-old child, she's not feeling well, I know she has been having some troubles for the past couple of days and I don't know what to do. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. പലരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളൊന്ന് പതറുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് റോൾ പ്ലേ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയാൾ ആ കാർഡിലെ ഡയലോഗ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാർഡ്, നിങ്ങൾക്കൊരു കാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊരു കാർഡുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനും ഒരു കാർഡുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അയ്യോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളിൽ ആര് ബെറ്ററായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണോ? അല്ല. ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫീൽ പാനിക്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടെന്ന് ഒയ്യോ ഇയാൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരരുത്. ഇത് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക, അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആണോ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയും ഒയ്യോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ലോണം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കുറേയൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കലാണ് കേട്ടോ, കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാർഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെറ്റിംഗ് ലോക്കൽ ക്ലിനിക്ക് എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കാർഡായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്ക് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പാരൻറ്റിനോടാണ്. 7-year-old ചൈൽഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കുട്ടിക്ക് ഫീവർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായിട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പാരൻറ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ്, അഡ്വൈസ്ഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻ്റ് അല്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫീവർ എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫീവർ. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണോ, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഒന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു അഡ്മിറ്റഡ് കേസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റിവ്യൂ ആയിരിക്കണം, ഓർ ഫോളോ അപ്പ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റെഫറൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത കേസായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം,
പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് വന്നതാണ്, ഫോളോ അപ്പിന് വന്നതാണ്, റെഫറൽ ആണ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആണ്, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം? നോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എവിടെയെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇവർ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്നോ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് വന്നതാണെന്നോ, ഫോളോ അപ്പിന് വന്നതാണെന്നോ, റെഫറൽ ആണെന്നോ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആണെന്നോ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്യാൻ യു സീ എനിവെയർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കം ഫോർ ദിസ്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക്? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് കേസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനെ നമ്മളൊരു നോൺ കേസായിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റിനെയാണ്. കുട്ടിക്ക് 4 ദിവസമായിട്ട് പനിയാണ്. പാരൻറ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ്, അഡ്വൈസിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫീവർ, എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹോം കെയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ പനി വരുന്നത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് കേസായിട്ട് എടുക്കണം? ഇതിന് നമ്മൾ അൺനോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുക. കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ മിസ്റ്റേക്കാണ്, എല്ലാം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ, യു ഹാവ് 5 minutes ടു സ്പീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ടെൻഷൻ അങ്ങ് വന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറന്നുപോയി ബ്ലാങ്കായി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് ഒത്തിരി കോമൺ ആണ്, ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്കായി പോയാൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു റൈറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെർ എവർ യു ഹാവ് ദ സ്പേസ്. ഓക്കെ, സ്പേസ് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഉള്ളത് ആ സൈഡിലേക്ക് അത് എഴുതി വെക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ അൺനോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് ഐൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ഗ്രീറ്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും അറിയില്ല, അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല. സോ വി നീഡ് ദ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു റീസൺ പറയുമ്പോൾ ആ റീസണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റീസണ് ഞാനൊരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്, അതായത് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുതരാമെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. പിന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓക്കെ, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? Oh, I'm really sorry to hear that your child is not feeling well, but please don't worry, you have reached the right place. I'll let you know how we can help you or what is to be done. So before we proceed any further, could you please tell me about your daughter? What's her name and age? Okay, so her name is Zoe, which is spelled as Z-O-E, and she is 7 years old. Could you also help me with your name, please? Martin. Yes, Martin. So this is how I will be doing my introduction. See, ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ്, ഇതിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ വരെ നമ്മളെത്തി. ഇനി അടുത്ത് എന്താ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് ഫീവർ. കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ഫീവറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡീറ്റെയിൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലത്തെ ലൈവിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? നമ്മൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം. അതായത് അത് ഈ ഒരു ടാസ്കിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും? സോ ലെറ്റ്സ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു സം സജഷൻസ് ഓർ ഐ ലൈക്ക് ടു മേക്ക് സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ യുവർ റിക്കവറി
എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയണം. അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടർ, ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് ഹർ കണ്ടീഷൻ റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? മേ ഐ? Is that okay? Chodikam, may I? So, shall I ask you some questions? Okay, if you don't mind, can I ask you some questions? You can definitely ask the questions like that, okay? Ini first question and the temperature, pinna namku duration under, other symptoms under, any medications given under, okay? Yes, Remia, it's an unknown case. Very good. Yes, good understanding. Okay, now the first part is temperature. So, you can ask a question like, does she have temperature? Temperature undo. Avalku temperature undo in the പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡെസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? ഡസ് ഷീ ഹാസ് വരുമോ? ഷീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാസ് എന്നാണ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഡസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാസ് അല്ല, ഹാവ്. ഡസ് ഷീ ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഓക്കെ, ഡ്യൂറേഷൻ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എത്ര നാളായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പനിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? സോ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഷീ ബീൻ സഫറിങ് ഫ്രം ഫീവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഷീ ഹാഡ് ദ ഫീവർ? ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഷീ ഹാഡ് ദി ഫീവർ? അതർ സിംറ്റംസ്, ഓക്കെ, കെൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദി സിംറ്റംസ് ഷീ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ്? ഇതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിംറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ വേറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാകുമ്പോൾ ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി അതർ സിംറ്റംസ്? അവിടെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻട്രോഗേറ്റീവായിട്ട്? ഡസ് ഷീ ഹാവ് any other symptoms? ആൻഡ് ഇപ്പം മെഡിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതൊരു ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക? ഡിഡ്. ഡിഡ് യു ഗീവ് ഹർ എനി മെഡിസിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഗീവ് ഹർ എനി മെഡിക്കേഷൻ? ഓർ ഇനിയിപ്പോൾ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ഷീ അണ്ടർ എനി മെഡിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഗ്യാദർ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ചൈൽഡ്. കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും ഐ need to ask you some questions എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചുമ്മാ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രീവിയസ് ഇൽനെസ്സസ്. കുട്ടിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? എഗെയിൻ ഡസ് വരും അല്ലേ? ഷീ ആണ് അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഡസ്സിലേക്കാണ് പോവുക. ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി ഇൽനെസ്സസ്? ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് യൂസേജ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട്. ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ. ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി ഇൽനെസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട്? ആ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് നോ, വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട്, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അസുഖങ്ങളുണ്ടോ? അലർജി, ഓക്കെ, അലർജീസിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് എനി അലർജി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഡു യു ഹാവ് എനി അലർജീസ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട്? ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അലർജി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ പോർഷനാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിന് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും. സോ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ജനറൽ ഹെൽത്ത്. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഹെൽത്തി ആണോ ജനറലി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഹൗ ഈസ് ഹർ, അവളുടെ എന്നാണ് അല്ലേ? ഹൗ ഈസ് ഹർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്? ഹൗ ഈസ് ഹർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്? മെഡിക്കേഷൻ, വാക്സിനേഷൻസ്. മെഡിക്കേഷനും വാക്സിനേഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഡസ് ഷീ ടേക്സ് വരുമോ? ഇല്ല, ടേക്ക് വരും കേട്ടോ. ഡസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെർബിൻ്റെ എസ് വേണ്ട. സോ ഡസ് ഷീ ടേക്ക് എനി മെഡിക്കേഷൻ?
ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ പനി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ പനി വന്നിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പനി വരാം, ചില കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ പനി വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡിഡ് ഷീ ടേക്ക് എനി മെഡിക്കേഷൻ റീസെൻ്റ്ലി, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ പുതിയതായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നോ? വാക്സിനേഷൻ, ആൻഡ് ഡിഡ് ഷീ ഹാവ് എനി വാക്സിനേഷൻ റീസെൻ്റ്ലി, കുട്ടിക്ക് റീസെൻ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ നടന്നിരുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ മെഡിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻസ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ പനി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം, തെറ്റില്ല. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു ഇസ് സമ്മറൈസ്. So thank you so much for answering all my questions. From what you told me, I totally understand what she is going through, and she has a temperature and she has been experiencing this fever for the past couple of days. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അതനുസരിച്ചൊരു സമ്മറി പറയുന്നു. പിന്നെ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ഹോം കെയർ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടിയ സമ്മറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചുമ്മാ ചാടിക്കേറി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്. ഈ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇത് വേറെയാണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ബീയിങ് സെഡ് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. പറഞ്ഞതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് യു സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹോം കെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കീപ് ഹെർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, വെർബിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലെ ING ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കളയാം. ഓക്കെ, സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എന്നാക്കുക, ടു വരുമ്പോൾ ING വരില്ല, കീപ്പ് ആക്കുക. ടു കീപ് ഹെർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്, ഇവിടെ ING കളയാം, അപ്പോൾ അതെന്താകും, യൂസ് ആകും. ആൻഡ് യൂസ് ഫീവർ റെഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് acetaminophen or ibuprofen which can be easily availed from the chemist, അല്ലെങ്കിൽ which is easily available from the chemist. അതിനുശേഷം മോണിറ്ററിങ് സിംറ്റംസ് ആണ്, അപ്പോൾ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ING കളഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ഹെർ സിംറ്റംസ്, എൻഷ്യൂറിങ് റെസ്റ്റ്. പ്ലീസ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഷീ ടേക്സ് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ING ഫോം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാനതിനെ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബേസ് ഫോം വരുമ്പോൾ ആര് വേണം, നമുക്ക് ടു വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ അറ്റ് ഹോം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കീപ് ഹെർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഫീവർ റെഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് acetaminophen or ibuprofen, and it's important to monitor her symptoms regularly and please ensure rest or please ensure that she takes proper rest. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകാം. ഇനി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂവിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു കൂട്ടിയും പറയാം, ടു ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിനെ നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. So once this is done, your next point is advise when to seek medical attention എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം. ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു മീ. ഇനി അടുത്ത് പിന്നെയും എനിക്ക് എന്ത് വേണം, ട്രാൻസിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ കണ്ടു, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Do you have any concerns? Is there anything you would like to talk to me about? Is there anything that is bothering you? Do you want me to clarify anything else? അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. whichever one works for you the best. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? അപ്പം ഈ ഭയങ്കര കലശലാവുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ you can say, well, Mr. Martin, let me explain that to you. It is important that you seek medical attention, അല്ലെങ്കിൽ it is important to seek. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, to seek അല്ലേ. It is important to seek medical attention. കണ്ടി ഇതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഈവ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇഫ് ദ ഫീവർ ലാസ്റ്റ്, ഇതെന്താ ചെയ്യണം, ING നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇഫ് ദ ഫീവർ ലാസ്റ്റ് for more than 5 days and she has
high fever and is unresponsive to medication, or if she shows any signs of dehydration. സയൻസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെർബാണ് shows. അപ്പം യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ വരും, ഷിയോ ഹിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂസ് വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഓർ ഇഫ് ഷീ ഫീൽസ് ലെത്താർജിക്, ലെത്താർജി എന്തായി മാറും, ലെത്താർജിക്കായി മാറും, ലെത്താർജിക്. ഓർ ഇഫ് ഷീ ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ബ്രീത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ്. സോ ഇഫ് യു നോട്ടീസ് എനി ഓഫ് ദീസ്, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ബ്രിങ് ഹർ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ്. ബ്രിങ് ഹർ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ at the earliest. ഇതൊക്കെ നല്ല യൂസേജസ് ആണ് കേട്ടോ. at the earliest, at the earliest പറയാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറയാം, as soon as possible പറയാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാസ്ക് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ ഡിഫോൾട്ടാണ്. ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത്, യെസ്, ഷീ ഗെറ്റ്സ് ദിസ് ഫീവർ ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, വെൽ ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബീങ് എ പാരന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിയലി worrying and upsetting to see your child having some difficulties, physical difficulties, but if it gives you any peace of mind, okay, reassuring. ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേട്ട് പഠിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് gives you any peace of mind. If it gives you any peace of mind, I reassure you that fever in children is common and usually viral infections or teething can be a main reason behind it. So there is nothing for you to be overly concerned about. I would like to talk to you about the importance of seeking medical attention. As I told you, it is important that we need to find out the underlying condition and give her better treatment and prevent further complications. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, 5 days. ഇപ്പം ഓൾറെഡി 4 ദിവസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 5ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. So Mr. Martins, from the information you told to me, it's been almost 4 days since she started having this fever. So it's important that we seek medical attention to find out the underlying condition so that we can provide her with better treatment and prevent any further complications. So I hope it's okay for you to bring her to the hospital so that we can have a consultation. കുട്ടിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. So I hope it's okay for you to bring her to the hospital for further assessment എന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ. കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, യെസ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ദ ഡോക്ടർ ഇസ് അവൈലബിൾ in 45 minutes. So I hope that's enough time for you to bring her back. So shall I book a slot for you? അപ്പം കുട്ടീനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ, ഞാൻ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ബുക്ക് യുവർ സ്ലോട്ട്. സോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ബ്രിങ് യുവർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് once you're here you can find me at the nursing station. Once you're here you can find me at the nursing station. So thank you so much for your time എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുറച്ച് ടെൻഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ബ്രിങ് ഹർ ഫോർ എ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു? നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ കാട് കയറി ഡ്രമാറ്റിക് ആവണം എന്നല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷന് ഭയങ്കര അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡോക്ടറിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഡോക്ടർ ഒരു 45 minutes അവൈലബിൾ ആണ്, ആ സമയത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻസിലൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഞാനത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നു, ഓപ്ഷനിലാണ്, ബീങ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദിസ് കാർഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് കാർഡ് ക്യാൻ ബി ഡൺ.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ട്രാൻസിഷൻസ്, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സ്ഥിരമായിട്ട് ചില വാക്കുകൾ പറയും, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ടു. ഐ ഹോപ്പ് അല്ല, ഐ നോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം റിപ്പീറ്റഡ്ലി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്കത് ഷാഡോയിങ് പോലെ നമുക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും തോറും നിങ്ങളതിൽ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആവുകയും നിങ്ങളതിൽ യൂസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി സീയിങ് യു ഗൈസ് ടുമോറോ with another live segment. So stay tuned. Make sure that you guys are there to witness the live and to discuss the latest exam model card as well. Okay. Okay guys, thank you so much. I'll talk to you guys tomorrow then. Have a beautiful night ahead. Take care all of you.